નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું કક્ષા 9 વિષય હિન્દી। इकाई 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान है। लेखक मोहन राकेश। साहित्य प्रकार यात्रा वर्णन। जन्म सन 1925 और निधन यानी कि मृत्यु सन 1972। मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी कि पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। मोहन राकेशનો जन्म जालंधर એટલે કે પંજાબમાં થયો હતો। તેમના પિતા વ્યવસાયે વકીલ હતા, परंतु साहित्यમાં તેને ખૂબ જ रुचि હતી। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। એટલે મોહન રાકેશને બાળપણથી જ ઘરમાં साहित्यलक्षी वातावरण प्राप्त થયું હતું। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में MA तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात DAV कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया था। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। मोहन राकेश छे ते पोते सारिका कहानी एटले के वार्तानी अंदर छे ते पोते संपादन एटले के लेखन कार्य करे छे। त्यारबाद पोते स्वतंत्र लेखन करवा लागे छे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास यानी कि नवलकथा और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है एटले के नवलकथा छे। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। तेना नाटकों छे। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। मोहन राकेश छे ते पोते सफल वार्ताकार अने नाटककार हता। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। અહીં આપણને જે ઇકાઈ આપેલી છે ગુલમર્ગ की खिड़की से एक रात તે પરિવેશમાંથી લેવામાં આવેલો છે। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया गया है। અહીં યાત્રા વૃત્તાંતની અંદર છે તે લેખકે ગુલમર્ગ જે કાશ્મીરમાં આવેલું છે એક સુંદર પ્રાકૃતિક રમણીય સ્થાન છે તેનું સૌંદર્ય છે તે વર્ણન કરેલું છે। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। लेखक ने गुलमर्गનું संपूर्ण जे वातावरण છે તે પોતાનામાં સમાયેલું લાગે છે। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इन्हें भुलाया ही नहीं चाहता। अपना लेखक છે मोहन राकेश, તેને गुलमर्ग की खिड़की से एक रात यानी कि गुलमर्ग જે છે તેની એક રાત છે તે અકલ્પનીય છે, જેનું એટલું સૌંદર્ય છે તે સુંદર છે કે જે પોતે ભૂલી શકતા નથી। અહીં તમે જોઈ શકો છો ગુલમર્ગ। कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है। घणी जग्याओ एवी होय छे के जेने आपनी आँख एक वखत जोई ले छे तो चौंकी जाय छे यानी कि चकित थई जाय छे। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। उदासीन एटले अनमना। પછી શું થાય, ધીરે ધીરે કરતા પરિચિત હોવાથી
તે ઉદાસીન થઈ જતા હોય છે. ગુલમર્ગ એસી જગહ નહીં હૈ. ગુલમર્ગ જે છે તે એવી જગ્યા નથી. गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान है. मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा. લેખક છે મોહન રાકેશ, તે પોતે કહે છે કે હું જ્યારે પહેલી વાર ગુલમર્ગ ગયો ત્યાં મને કંઈ જ અસાધારણ ન લાગ્યું. એક ખુલ્લા સપાટ મેદાન. શું તે પોતે જોવે છે તો કે ગુલમર્ગમાં જ્યારે જાય છે તો એકદમ ખુલ્લું સપાટ મેદાન, देवदारों के घने झुरमुट और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देखाया था. અહીં શબ્દ આપેલો છે ઝુરમુટ, તેનો અર્થ થાય છે પેડ પૌધો કા સમૂહ, એટલે કે વૃક્ષ અને છોડનો સમૂહ. લેખક કહે છે એકદમ ખુલ્લું સપાટ મેદાન, દેવદારોના એકદમ કહેવાય કે વૃક્ષો, કોઈ જો તો તમને છોડ દેખાય, કોઈ વૃક્ષ દેખાય. બસ तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देखाया था. બસ પછી તો એવું લાગે કે ઘંટા કલાકોની અંદર છે તે આખું જ ગુલમર્ગ છે તે જોઈને આવી ગયો હતો. સુંદર મજાનું ગુલમર્ગ છે. मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया. લેખક કહે છે કે પછી તો મહિનો ત્યાં રહ્યા, મહિનો છે ત્યાં વ્યતીત કરે છે, વિતાવે છે, પછી પોતાનો અહેસાસ એટલે કે મહેસૂસ થયો કે પહેલી વાર તો શું, બાદ મેં ભી કભી ઉસ સ્થાન કો પૂરા નહીં દેખ પાયા. એના પછી પણ પોતે ત્યાં જાય તો તે સ્થાનને ક્યારેય પૂરું જોઈ શકે નહીં. આટલું વિશાળ ગુલમર્ગ છે. ઉસે પૂરા કભી દેખા હી નહીં જા सकता. અને ગુલમર્ગને વળી છે તે પૂરું આપણે ક્યારેય જોઈ પણ નથી શકતા. शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है. લેખક પોતે કહે છે કે ગુલમર્ગની સાથે એટલી બધી આત્મીયતા છે, તેને ધીરે ધીરે ગહેરી એટલે કે એટલી બધી ગાઢીને આત્મીયતા ત્યાં લાગી જાય છે ગુલમર્ગની અંદર. ભલે ખાલી ખુલ્લું સપાટ મેદાન છે પણ એ મેદાનનો વ્યક્તિ છે તે હિસ્સો બની જાય છે. કાપતી तितलियों, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है. લેખક પોતે છે ત્યાંની વાત કરે છે કે ધીરે ધીરે તેની સાથે એટલી બધી આત્મીયતા છે તે બંધાઈ જાય છે કે વ્યક્તિ એનો પોતાનો હિસ્સો બની જાય છે. ત્યાં શું છે તો કે કાપતી તિતલી, પતંગિયાઓ છે, ઉડતે બાદલો, જાણે એવું લાગે કે વાદળાઓ ઉડે છે, ઓર બર્ફ સે ચમકતી પહાડીઓ કી તરફ, જાણે પહાડો જે છે તો એવા પહાડો છે કે બરફથી ચમકતા છે. दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है. બીજી બાજુ તો કે પોતે છે તે સ્વયં ત્યાં રહે છે. ઉસે અપને में समाया सा लगता है. એને એવું લાગે છે લેખકને કે પોતે છે તે ગુલમર્ગની અંદર સમાઈ ગયેલા છે. सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ. સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત, સૂર્ય ઉગે તે અને સૂર્ય અસ્ત થાય, દોનો સંધ્યાએ. પછી આપને આપેલું છે ઘના કોહરા. કોહરા એટલે શું તો કે ઓસ, ઝાકળ. ત્યાં તમે જો તો ગુલમર્ગની અંદર છે તે ઝાકળ પડતી હોય. પીલી ધૂપ, એકદમ પીળું પીળું છે તે વાતાવરણ ત્યાંનું હોય છે, કિરણો ફેલાયેલા હોય. और सब कुछ. इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का. એટલું સુંદર ત્યાંનું પ્રાકૃતિક વાતાવરણ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે જ્યારે ગુલમર્ગથી પાછા જાય છે પોતાના ઘરે તો તેને પોતાને એવું મહેસૂસ થાય છે કે પોતે છે તે ગુલમર્ગથી અલગ થઈ જાય છે. બિછુડાય એટલે અલગ થવું, તેવો એને પોતાને અહેસાસ થાય છે. अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है. એટલા બધા ગુલમર્ગની સાથે પરિચિત પોતે થઈ ગયા છે પછી એનાથી અપરિચિત થઈ જાય છે એવું પોતાને લાગે છે. એટલે ગુલમર્ગની સાથે એટલી બધી વ્યક્તિની આત્મીયતા છે તે
જોડાઈ જાય છે। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। गुलमर्गની અંદર છે તે વ્યક્તિના સપના જે છે તે ફૂલ બનીને ઉગી જાય છે। हरियाली की आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में हरियाળી એટલી સુંદર મજાની હોય, એની આરપાર લાલ લાલ છતો જાણે દેખાય છે। આકાશ તો તમે જોઈ દો, એટલું સુંદર મજાનું હોય કે જાણે એવું લાગે કે છત જે છે તે લાલ થઈ ગઈ છે। આંखें मुग्ध होकर देखती रहती है। आंख तो છે એકદમ મુગ્ધ થઈ અને વાતાવરણને જોયા કરે છે। और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। અને ફૂલની અંદર જોઈએ તો સુંદર મજાનું ગુલમર્ગ, એકદમ ખુલ્લું સપાટ મેદાન, ત્યાં જોઈએ તો નાના નાના વૃક્ષો, નાના નાના છોડ, સરસ મજાના ફૂલો જે છે તે નવા નવા રંગની અંદર છે તે દેખાય છે। વાતાવરણ में नई नई कोपलें फूट आती है। વાતાવરણમાં તમે જો તો નવી નવી સરસ મજાની કોપળો છે તે ફૂટી આવે છે। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। हर एक क्षणे क्षणे समये समये છે વ્યક્તિને એક નવો અનુભવ થાય અને એટલી સુંદર મજાની સૃષ્ટિ છે તે દેખાતી હોય છે કે જાણે આપણી અંદર તે સૃષ્ટિને સમાવી લઈએ। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठते हैं। શબ્દ આપેલો છે પોર્ટિકો એટલે બરામદા યાની કે ઓટલો। વાદળોની નીચે છે તે લોકો બાહે ફેલાવીને સૂઈ જાય છે ઘાસ ઉપર અને સુંદર મજાની પ્રાકૃતિક જે નજારો છે તેને જોયા કરે છે। दूर दूर तक सैलानियों की पगडंडियों घोड़े दौड़ाती नजर आती है। सैलानियों લોકો છે તે ફરવા માટે આવતા હોય તેને શું કહેવાય છે? સહેલાણીઓ। એટલે દૂર દૂર સુધી તમે નજર કરો તો લોકો છે તે ફરવા આવેલા હોય છે। પંક્તિયા એટલે કે સમૂહ, ઘોડા ઉપર બેસેલા હોય અને બધા ફરતા હોય, જ્યાં નજર કરો ત્યાં તમને આવું દેખાય છે। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पद पर जहाँ तहाँ छिटके है। તમે જો તો અલગ અલગ પ્રકારના રંગો, પાન જે છે એના ઉપર સુંદર મજાના બિંદુ પડેલા હોય છે પાણીના, કે જાણે એવું લાગે છે કે અહીં તો મોતી છે। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। ने एकाएक बने છે એવું કે પ્રકાશની નાની નાની પારદર્શક બિંદુ જે છે તે પડવા લાગે છે। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। સિહર એટલે ભય, આદિથી રોમાંચિત થઈ જવું। તો ધીરે ધીરે કરતા આપણે જોઈએ તો રંગીન બિંદુઓનો જે પૂરો વિસ્તાર છે તે એકદમ ભયભીત થઈ જાય છે। और अपने को समेटने लगता है અને વ્યક્તિને પોતાને તેમાં સમાવી લે છે। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। અહીં શબ્દ આપેલો છે કુહાસે એટલે કે ઓસ, ઝાકળ, અને હરિયાળીનો જે વિસ્તાર છે તે ઝાકળની અંદર ફેલાઈ જાય છે। मैदान सुरमय आभा ओढ़ लेता है। અને મેદાન જે છે તે સુરમય એટલે નીલા, શોભાયમાન। મેદાન જે છે તે સરસ મજાનું બની જાય, જાણે કે તેને ચુંદડી ઓઢી લીધી છે, એટલું સુંદર મજાનું નીલું નીલું થઈ જતું હોય છે। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है पर बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल। અહીં શબ્દ આપેલો છે નિઢાલ, તેનો અર્થ થાય છે ખૂબ જ થાકેલું, ઉત્સાહ ન હોય એનો, એટલે વ્યક્તિ આમ ખૂબ થાકી ગયેલું હોય। હવે શું દેખાય છે તો કે જબ તક બાદલ બરસેગા, જ્યારે વાદળ વરસશે ત્યારે બાહે ફેલી રહેંગી, વ્યક્તિ છે તે પોતાના બંને હાથને ફેલાવી અને તેનો અનુભવ કરશે। એસી હી કોમલ, આવી જ કોમળ, વિસ્તૃત ઓર નિઢાલ, ખૂબ થાકેલું। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। જ્યારે સૂરજ ચમકશે ત્યારે ફૂલમાંથી એક નવું સપનું છે તે જાગવાનું છે। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। અહીં આપને શબ્દ આપેલો છે દ્વીપ, જેનો અર્થ થાય છે ટાપુ। આકાશ में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते रहेंगे। અને આકાશના જે વાદળો છે તેના નાના નાના જે ટાપુ છે તે અહીં તહીં ભટકશે। ભેડો और બકરીઓ કે રેવડ, રેવડ એટલે ઝુંડ,
પગદંડીઓ પર ટંગ જાયેંગે. અહીં શબ્દ આપને આપેલો છે ભેડ. ભેડ એટલે શું થાય તો કે ઘેટા છે, બકરા છે, તેનો જે સમૂહ છે તેના પગદંડી, જેના પગલા છે ત્યાં ટંકાયેલા રહેશે. दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा. દિવસ છે તે રાતની અને રાત છે તે દિવસની પ્રતીક્ષા એટલે इंतजार કરશે. रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएंगी. मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है. वाचाल એટલે બાતોની. દિવસ છે તે રાતની રાહ જોશે, રાત છે તે દિવસની રાહ જોશે અને પછી રાત આવશે એટલે એકદમ ખામોશી છવાઈ જશે. मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल એટલે કે બાતોની થઈ જાય છે. ગુલમર્ગ की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेंगी. લેખક પોતે કહે છે કે ગુલમર્ગની રાત એવી છે કે જેને હું પોતે ક્યારેય ભૂલી શકવાનો નથી. મેં હોટલ की खिड़की में खड़ा था. લેખક પોતે વાત કરે છે કે હું હોટલની ખિડકીમાં ઊભેલો હતો. दूर, बहुत दूर, सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी. मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले. લેખક પોતે છે તે હોટલમાં જ્યારે હતા ત્યારે ખિડકી પાસે ઊભેલા હતા. દૂર દૂરથી છે તે એક વરસતી ઘટા આવતી હતી. લેખક પોતે તેની રાહ જોતા હતા કે ક્યારે તે ઘટા છે તે લેખક પર આવે અને લેખકને એની અંદર લપેટી લે. बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना था. લેખક પોતે કહે છે કે આ વરસતી જે ઘટા છે તેની અંદર લપેટતા મેં બહુ ઓછા જોયેલા છે. એટલે લેખકની પોતાની એવી ઈચ્છા છે કે તે પોતે છે તે વરસતી ઘટાની અંદર સમાઈ જાય. घटा कपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थित है. इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ. मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ. कमजोर એટલે નબળું. લેખક આ વખતે એટલા બધા મક્કમ થઈ ગયા છે કે વરસતી ઘટાની સાથે મુકાબલો લે છે અને વરસતી ઘટાને કહે છે કે આવ આવ આવ, હું તારી રાહ જોઉં છું, હું તારી સાથે નબળો નથી. हवा तेज थी. हवा तो एकदम तेज હતી. मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी. परंतु જે ઘટા છે તે તેજથી વધતી ન હતી. हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था. પરંતુ એક બાજુ જોઈએ તો તુફાન જે છે તે ખૂબ જ વધેલું હતું. बार बार जोर की गरज होती थी जिसमें ધરતી ઓર આકાશ કી સિરાએ કાપ જાતી હતી. વારંવાર છે તે ગરજ થતી હતી અને જાણે એવું લાગે કે ધરતી અને આકાશની જે શિરાઓ છે તે ધ્રુજે છે. बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कांधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था. मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगे. લેખક તો ખૂબ જ ખુશ હતા આ સુંદર મજાનું ચિત્ર જોઈને કે ક્યારે છે તે વરસતી ઘટા મારા ઉપર વરસે. बिजलियों का यह कहर मेरे ઉપર તૂટેગા. લેખકને તો પોતાને એવું થાય છે કહર એટલે સંકટ, કે વીજળીનું આ જે કહર છે, સંકટ છે એ ક્યારે તૂટી પડશે. मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था. લેખક તો પોતાના બંને હાથ છે તેને ફેલાવી અને પોતે તૈયાર હતા કે ક્યારે આ સુંદર મજાનો નજારો છે તેને હું પોતે લઈ લઉં. મગર અચાનક હવા રૂક ગઈ. અને વળી બને છે એવું કે અચાનક હવા છે તે रुकाई જાય છે. बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तड़ने लगा. બને છે એવું કે અચાનક તુફાન જે છે એ ત્યાંનો ત્યાં ઠીઠકવું એટલે રોકાઈ ગયો છે અને દૂરી પર છે જાણે કે એક પક્ષી છે તેની પાંખો કપાઈ જાય અને ત્યાં પક્ષી પડી જાય એ રીતના છે તે હવા રોકાઈ જાય છે. बिजली की सांसें रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था. લેખક તો સુંદર મજાની હવાની સાથે મુકાબલો કરવા માટે તૈયાર હતા કે હું કાંઈ પોતે નબળો નથી, પરંતુ અચાનક હવા રોકાઈ જાય છે એટલે લેખકને એવું લાગે છે કે પોતે આકાશમાં ઉડતા હતા અને ઉડતા ઉડતા અચાનક જમીન ઉપર નીચે આવી જાય છે.
तूफान का झूम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। લેખક કહે છે કે તૂફાનનો જે જોમ છે, જુસ્સો છે તે ઉતરી ગયો, સાથે સાથે મારો પણ ઉતરી ગયો છે ઉત્સાહ। મેં ઉસકે બરાબર કા કભી નહીં હો સકા। લેખકને સુંદર મજાનું આ વાતાવરણ છે તેની સમાન બનવું હતું, પણ લેખક કહે છે કે હું છે તેનો બરાબર ન થઈ શક્યો। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। આવા અમુક ક્ષણ હોય છે કે જે આપણા જીવનમાં ક્યારેક ક્યારેક જ આવતા હોય છે। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। લેખક વાત કરે છે કે ગુલમર્ગની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ જાય છે તો આ ક્ષણ જે સમય છે તે કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં ક્યારેક ક્યારેક તો ચોક્કસ આવે છે। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षक व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। मुद्दत એટલે સમય, એટલા માટે જ ગુલમર્ગમાં કોઈ વ્યક્તિ જાય છે તો થોડા સમય પછી વ્યક્તિને એટલું બધું આકર્ષણ તેની સાથે થઈ જાય છે કે તેનું વાતાવરણ જ વ્યક્તિને ખેંચી અને ફરી વખત ગુલમર્ગમાં લઈ જાય છે। वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। અને વળી ગુલમર્ગમાં બીજું છે પણ શું, તો કે એકદમ ખુલ્લું સપાટ મેદાન અને લોકો છે ત્યાં ગોલ્ફ ખેલવા જાય છે। ગોલ્ફ એક રમત છે। વ્યક્તિ ક્यों बार बार वहां जाना चाहता है। લેખક પ્રશ્ન કરે છે કે વ્યક્તિ શા માટે વારંવાર ગુલમર્ગ જવા માંગે છે? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? શું વ્યક્તિ છે તે ગોલ્ફ રમવા માટે જ માત્ર ગુલમર્ગમાં જાય છે? કેટલાક શબ્દાર્થ છે તે આપણે જોઈ લઈએ। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान है। तितलियां यानी कि तिराहा जहां 3 रास्ते मिलते हो। रोमांचकी यानी कि आनंद देने वाली, हर्षित करने वाली। पोर्टिको यानी कि बरामदा, प्योढ़ी। रेवड़ यानी कि झुंड। कहर यानी कि अत्याचार। दम तोड़ना यानी कि मर जाना।